안녕하세요. 엑스챔스 테니스 마스터입니다. 네, 이렇게 결승이 매치업 되었습니다. 오늘 영상 중간에 여러분이 알고 보시면 더 재미있을 만한 내용도 있으니까요. 꼭 끝까지 시청해주세요. 이런 결승이 나오리라고는 다들 생각 많이 하셨을 수도 있지만 또 시너나 다른 복병이 나오지 않을까도 생각했었습니다. 근데 결국 리매치가 되었습니다. 먼저 오늘 경기 시간 오늘 밤 10시입니다. 10시 전까지 저희 스코어 맞히기 이벤트 해야겠죠. 여러분의 생각과 함께 오늘의 스코어 댓글로 달아주세요. 저도 하나하나 보면서 경기 즐겁게 즐겨보겠습니다. 간단히 지난 경기 말씀드리면 알카라즈와 메드베데프의 경기, 메드베데프 1세트엔 정말 좀비 그 자체였어요. 그리고 치열하게 서로 브레이크도 하고 그랬고요. 근데 사실 메드베데프가 더블 폴트는 진짜 많았지만 그럼에도 불구하고 1세트를 가져왔는데 그 이후부터 범실이 늘어났습니다. 어떻게든 들어갔었던 스트로크였는데 자꾸 빗나갔습니다. 어이없는 실수도 몇 번 나왔고요. 모두가 다 상대적인 것이니까요. 그만큼 알카라즈가 메드베데프를 잘 흔든 것일 수도 있었다고 생각을 합니다. 메드베데프는 알카라즈에게, 시너는 메드베데프에게 참 힘들어하는 것 같은데요. 그러면 알카라즈는 그렇게 생각하니까 세계관 최강자 같은 느낌도 드는데요. 물론 이번 2024년 윈블던을 봐야 알겠지만요. 무세티와 조코비치와의 경기는 무세트도 잘했다고 생각을 합니다. 조코비치의 서브를 먼저 브레이크 하기도 했고 이끌어 나가기도 했는데 무세티가 인터뷰를 했던 그 말처럼은 안 된 것 같습니다. 그 중요한 순간, 그 중요한 포인트에서 결국 제대로 된 승부를 짓지 못했고 조코비치에게 기회를 준 건 스코어는 3대 0으로 정말 쉽게 끝난 것 같지만 조코비치는 묵묵히 자신의 플레이를 해왔고 무세티는 자신의 포인트를 못한 부분이 아쉬웠을 것 같습니다. 오늘 밤 10시 이제 다시 볼 수 없는 2023-2024 리매치가 벌어집니다. 그 전에 제가 준비한 영상이 있습니다. 과연 무엇일까요? 2023년 통안의 준우승을 한 조코비치가 했던 인터뷰 리매치인데 그때 당시 조코비치 마음이 어땠었는지 간단히 보고 가시죠. Another epic final didn't go your way this time, so Yeah. just give us your thoughts. I guess to lose a match like this for me here, even though of course it hurts, it's never easy to lose a close match. But credit to Carlos, amazing poise in the important moments for someone of his age to handle the nerves like this and be playing attacking tennis and to close out the match the way he did. I thought I returned very well that last game, but he was just coming up with some amazing shots. So yeah, congratulations to him and to his team. What a tournament for him, what a match today to be part of. I hope everyone enjoyed it. I move on. I would say tiebreak in a second to backhands that kind of let me down, to be honest. Set point, I missed the backhand, but I should not have missed that shot. And then on 6-all, again, another backhand from middle of the court in the net, just two very poor backhands. And that's it. The match shifted to his side, that it turned around. He just raised his level so much, in the third. I wasn't myself for quite some time. But yeah, some regrets, I must say. I had my chances and I could have, I think, closed out that second set tiebreak better. Do you feel like this is the beginning of a big rivalry? I hope so. I mean, for my sake, he's gonna be on the tour for quite some time. I mean, I don't know how long I'll be around, but yeah, I mean, let's see. It's been only 3 matches that we played against each other. Three really close matches. 2 already this year in later stages of Grand Slams. Yeah, I hope we get to play in the US Open. Why not? I think it's good for the sport, playing 1 and 2 in the world, facing each other in almost a 5 hours, 5-set thriller. It's couldn't be better for our sport in general. So why not? I think people have been talking in the past 12 months or so about his game being consisting of certain elements from Roger Ruff and myself. I would agree with that. I think he's got basically best of all 3 worlds. He's got this mental
mental resilience and really maturity for someone who is 20 years old. It's quite impressive. He's got this, you know. 네, 여러 생각이 많았을 조코비치 2023년 정말 담담한 인터뷰를 했습니다. 저는 여기에서 조코비치의 마음을 볼 수 있었어요. I move on, 계속해서 갈 거라는 거, 그리고 2세트 백핸드가 이 경기에 정말 분수령이라고 했던 것, 그리고 라이벌 구도 좋지만 자신이 언제까지 뛸 수 있을지 모르겠다는 것 말이죠. 놀라운 건 저 인터뷰 이후 그들은 2번을 더 만났고요. 물론 그랜드슬램은 아니지만 조코비치가 다 때려잡았습니다. 네. 심지어 ATP 파이널에서는 굉장히 쉽게 2대0으로 이겼습니다. 그래서 현재 둘의 상대 전적은 3대2로 조코비치가 우위에 있습니다. 하지만 아직 모릅니다. 왜냐? 몇 가지 설명드려볼게요. 일단 이번 결승전 5세트로 간다? 그러면 알카라즈가 한 95% 이긴다라고 봅니다. 이거 아시는 분은 아실지 모르겠지만 알카라즈 현재 5세트 경기에서 12승 1패입니다. 한 번 졌다라고 나오는데 정확한 건 아니지만요. 5세트 접전에선 정말 대단한 기록을 갖고 있는 상황입니다. 근데 거기에 알카라즈는 무릎 부상도 없고요. 훨씬 젊죠. 체력적으로 체력전으로 가게 되면 2023년 윈블던과 똑같은 결과가 이루어질 걸로 예상을 합니다. 그러면 조코비치는 분명 4세트 안에 잡으려고 여러 작전을 사용할 걸로 보입니다. 조코비치는 다른 선수들보다 네트 포인트 위너가 많습니다. 무세티와의 경기를 보시며 위기 때마다 서브 앤 발리를 꼭 넣으면서 상대방을 깜짝깜짝 놀래키는 전술을 계속해서 사용해왔습니다. 과연 이 작전이 알카라즈에게도 먹힐지. 알카라즈는 메드베데프 상대로 로브를 잘 구사했습니다. 이런 여러 플레이가 종합되어 있는 알카라즈와 어떤 모습을 보여줄지, 그리고 지난 백핸드의 치욕을 갚을 수 있는 조코비치의 마음가짐은 무엇일지 궁금하네요. 특히 무릎 부상도 있는 상황에서 알카라즈와 똑같이 조코비치가 뛸 수는 없을 겁니다. 무세티도 정말 열심히 뛰었는데 무세티가 힘들어 했던 건 핀포인트 같이 떨어지는 조코비치의 샷들이었습니다. 코트 좌우로 각을 정말 잘 내고 이 모든 것들이 잘 들어갔습니다. 알카라즈의 나달과 같은 수비력을 박살낼 수 있는 조코비치의 0점 조절, 경기 초반에 잡혀져야 알카라즈와 해봄직하지 않을까 합니다. 그래서 열심히 조코비치가 딱 잡으려고 하겠지만 알카라즈에게는 놀라운 기록이 또 있습니다. 바로 그랜드슬램 결승에서 져본 적이 아직까지 없습니다. 이 선수 정말 어린 선수인데 결승에서 절지 않고 본인의 플레이를 한다는 것이거든요. 이 기록을 깨는 선수가 조코비치가 될지 아니면 좀 더 공고히 자신의 금자탑을 쌓아 나갈지 기대가 됩니다. 이 금자탑이 이번까지 쌓아지면 그 정신적 공고함은 더 강해질 걸로 보입니다. 그래 1등은 시너가 하던지 말던지 하고 나는 그랜드슬램 우승컵 가져간다 이거야, 이럴 수 있죠. 이번 우승을 하게 되면 벌써 4개의 그랜드슬램 트로피를 가져가게 되는 상황입니다. 특히나 이번 우승이 대단한 것은 롤랑가로스 윈블던 더블을 가져가는 것은 상당히 어렵다고 알려져 있습니다. 왜냐하면 코트 표면이 극단적으로 달라지기 때문이죠. 지금까지 로드레이버, 비온 보그, 나달, 페더러, 조코비치에 이어 갖게 되는 기록입니다. 네, 정말 전설적인 선수들에 점점 다가가는 선수가 되는 것이고요. 그리고 다음번엔 파리올림픽이 얼마 안 남았죠. 이것도 솔직히 알카라즈 금메달이 가까울 것으로 보입니다. 파리올림픽의 변수는 오히려 5세트가 아닌 게 변수일 수도 있겠네요. 네, 만약에 조코비치가 이기게 된다면 잔디, 특히나 윈블던에서는 페더러라고 했었지만 이제 그 기록도 과거가 될 수 있습니다. 이제는 조코비치가 타이를 이루게 될 수 있죠. 윈블던 최다 우승자는 8회 페더러였는데 이번에 조코비치가 우승하게 되면 8회로 동률을 이루게 됩니다. 25번의 그랜드슬램 우승과 함께 호주 10번, 롤랑가로스 3번, 윈블던 8번, US 오픈 4번으로 사실 다시는 못 깰 기록을 세우는 것일 수도 있습니다. 지난 6월 초 무릎 수술을 받고 윈블던에 도착한 조코비치. 사실 이런 물리적인 수술의 경우 회복만 해도 최소 2개월은 걸린다고 하는데, 아니 뭐 20살도 아니고 이제 내일 모레 40을 바라보는 분께서 이렇게 어떻게 빨리 회복을 하는 건지, 저희는 앞에서 하는 것만 보지만 뒤에서의 노력은 어떠할지 정말 궁금하기도 하고 대단하기도 합니다. 오늘 10시에 치킨 준비하시고요. 9시 반 정도 시키시면 될 것 같습니다. 같이 즐겁게 얘기하면서 보시죠. 오늘 영상도 좋으셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 대한민국 모든 국민이 테니스를 재미있고 신나고 똑똑하게 즐길 그날을 위해 오늘도 저 테니스 마스터는 달리겠습니다. 다음 소식으로 다시 만나요. 안녕. 테니스는 역시 엑스챔스 테니스 마스터. Wait a minute.
구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.